आमीन। सारे कहिए आमीन। जो भी बाइबल पढ़ते हैं तो कहिए पर अज पौलुस मैनू लिख रहे हैं। हालेलुया। अज तिमोथियुस दी तां कौन आ? हालेलुया। कहिए इट इज आई, इट इज मी। हालेलुया। सारे कोई कहिए हालेलुया। परमेश्वर दे दास की लिख रहे हैं? देखो की कह रहे हैं कि कहंदे आ कि जेड़ियां गल्लां तू मेरे तो सुनियां वा ना गवाहां दे सामने ते की कर मातबर लोकां नू सिखा ताकि होर गां लोकां नू सिखा सकन। हालेलुया। ते की अगे लिखिया, एक चंगे सिपाही वांगू मेरे नाल दुख चल ते कोई भी सिपाहीगिरी करदा होया अपने आप नू संसार दे विहारां विच नहीं फसाउंदा। तुसीं जाणदे आ बॉर्डर ते जेड़े सैनिक लड़न जांदे आ ते जे ओ संसारक गल्लां च पै जाण, जे ओ कहण के आ सैनिक ना जां आ परसन मेरी फ्रेंडशिप हो गई, जिदन ओदे गोली वज गई, जे ओ मर गया तो उन्हें हथियार सुट के फाइट करनी बंद कर देनी है। पर अगर वो सच्चा अपने आप ने नहीं फसाया वो चीज़ों के विच, जे ओदा साथी मर भी गया वो तां भी क्विट नहीं करेगा, लड़ेगा एंड तक। हालेलुया। प्रभु दे दासां तो तुसीं सुनिया उन्हां दी कटिंग भी अलग ही टाइप दी हुंदी है। उन्हां दी कटिंग इदां दी नहीं हुंदी उन्हां नूं डिस्ट्रैक्ट करे, उन्हां दे कपड़े उन्हां दे शूज़ इदां नहीं हुंदा उन्हां नूं डिस्ट्रैक्ट करना। अज असी भी अपनी लाइफ से देखना, जे असी प्रभु दे विच आ गए हैं, असी अपने आप च मरना उहदा एक ये भी हिस्सा वा कि असी संसारिक विहारां दे विच अपने नूं नहीं फसाउणा। हालेलुया। क्योंकि शैतान डायरैक्ट तो नहीं आवेगा, अपने गुआंढी ने कोई शैतान डायरैक्ट नहीं आवेगा, सदा वो डायरैक्ट नहीं आवेगा। 100-90% स्थितियां दे द्वारा आवेगा। किन्ने एग्री है मेरे नाल? हालेलुया। वो संसार दे विहारां दे द्वारा तुहानूं फसाउण दी कोशिश करेगा, वो तुहाडीआं फेवरेट चीज़ां दे द्वारा तुहानूं फसाउण दी कोशिश करेगा, वो तुहानूं ज़्यादा हर्ट करन वालियां जिन्हां ते तुसीं ज़्यादा कई वारी ध्यान रखदे आ उन्हां चीज़ां दे द्वारा अटैक करन दी कोशिश करेगा। हालेलुया। अज गौर करना, जो असी सिंपल वे ना कहता कि अपने आप च मरना वा, पर उन्हां चों एक हिस्से आ जिहड़े अज प्रभु सानूं सिखा रहा मरना किहड़ियां चीज़ां च, संसारिक विहारां च असी नहीं पैना। हालेलुया। हालेलुया। जेडे भी भैन भरा मैनूं घरां च सुन रहे हैं और इत्थे भी आ, चर्च दे विच जां कलीसियावां दे विच जां अपनी जिंदगी च इहो जी कोई गूढ़ी फ्रेंडशिप ना बनाओ। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फ्रेंडशिप की गल नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली फ्रेंडशिप की गल कर रहा। भैणां भैणां नाल बना लैंदियां, भाई भाई नाल बना लैंदे आ। चर्च दे विच होर जगह ते रिश्तेदारियां च इन्नी गूढ़ी, इन्नी ना गूढ़ता पाओ कि वो चीज़ तुहानूं एक दिन प्रभु तो दूर करने की कोशिश करे। हालेलुया। एक दिन तुहानूं कन्विंस करने की कोशिश करे कि नहीं आपां नहीं बंदगी ते जाना, नहीं आपां नहीं दुआ करनी, नहीं आपां आओ उत्थे चलीए। हालेलुया। जीना वा, पर सब तो ज़्यादा गूढ़ी फ्रेंडशिप तुहाडी प्रभु यीशु मसीह दे नाल होवे। हालेलुया। तुहाडी इहो जी कोई, सानू पता साडी केड़ी कमजोरी आ, मे बी मेरी कमजोरी तुहाडी कमजोरी ना होवे, पर तुहाडी कमजोरी मेरी कमजोरी ना होवे, पर उस चीज़ नूं अज वचन दे द्वारा समझना, रिकॉग्नाइज करना वो केड़ी आ, मैं वचन दे द्वारा उतनूं उते काबू पाउणा। अज तो बाद कहंदा जे कोई संसार दे विहारां विच नहीं फसाउंदा पई, अपने भर्ती करन वाले नूं की करे? प्रसन्न करे। असी जे उन्होंने खुश करांगे वो सानू यूज करेगा, वो सानू ब्लैस करेगा, वो सानू बरकत देगा, सानू आनंद ना भरूगा। कुछ लोगों की लाइफ च शांति है ही नहीं आ, वजह है क्योंकि वो शांति इंसानों तो लभदे आ, इंसान धोखा दे जाते आ। पर अगर उन्होंने पता लगे शांति सच्ची प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ ते उन्होंने की करन दी लोड़ आ? संसार दे विहारां च फसन दी लोड़ नहीं है। हालेलुया। इतों तक कि चर्च दे विच भी तुसीं लोकां नूं जे ज़्यादा परमेश्वर तो ज़्यादा प्यार करन दी, परमेश्वर तो ज़्यादा परमेश्वर नूं सैकेंड ते नंबर ते रख के ज़्यादा प्यार करन दी कोशिश करोगे, वो भी तुहानूं तोड़ देणगे तुहाडा दिल। हालेलुया। अजकल लोकां दा लोग उस लैवल ते नहीं, उन्हां दे दिल उन्हां दी फीलिंग्स, लोग झट नाराज़ हो जाते हैं, झट गुस्से हो जाते हैं, पर उन्होंने समझण दी लोड़ आ इक्को ही यीशु आ जिहड़ा जिते तुसीं भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। ओनली जीसस। तुहानूं समझण दी लोड़ आ सब
ਸਾਥ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਿਸੂ ਲਈ ਜੀਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਟੀਮ ਚੋਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾ, ਜੀਸਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਐਨੀ ਹਾਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਾਲਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਲਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਰਿੰਕੂਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਡਾਂਟ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਭੇਂਟ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਭੇਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਭੇਂਟ ਜਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਜੀ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੂਸਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਐਨੀਬਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਅਰ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਈਫਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੋਗੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਐਰਰ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 6 ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਵਾਓ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਹਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਜੀਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੋਥ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ, ਮਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਵਧਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਲਾਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਵਰਡ ਦੇਤਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਵਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਵਾਂ। Oh yes, hallelujah। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਆ, ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਨੈਕਟ? ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਨੈਕਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਬੈਸਟ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਨੈਕਟ ਰਹਿਣਾ। Yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ hallelujah। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੀਏ, ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਯੈਸ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ। ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਯੋਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੁਖਾਰ ਨਾਮੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀ? ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਯੂੰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਯੂੰ ਹੀ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਯੂੰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਚੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਬਚੇਗਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂੰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਯੂੰ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਐਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਜੱਕੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਈ ਥੱਲੇ। ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਫਤਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ, ਮਾਰਾਂ ਸਵੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉਠੇ। ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਝਿੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਸਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੈਵਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਪਰਸਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡੈਵਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵਾਓ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹਾਓ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਐਨ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਡਾਊਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੇ ਯੋग्य ਬਣ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਲਾਈਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3
ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮ ਟਾਈਮ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਆ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨਾ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਣ ਕੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਗਿਆ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਗਰੀ ਆ? ਅੱਜ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕਾਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਾਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਸਾ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਸਾ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹੀ ਯਿਸੂ 'ਚੋਂ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ 'ਚੋਂ ਮਸਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ। ਓ ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਾ ਕੇ ਹਟਣੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਡੈਵਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਵਚਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖਿਆ ਰਾਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਚਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਯਾਰ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਈਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਖਤਿਆਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਡੈਵਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਬਾਈਬਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸੀਨਾ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ।
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਡੈਵਲ ਭਜਾਉਂਦਾ 10 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਡੈਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਭੱਜ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਸਭ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭਜਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਵਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹ ਦੁਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਕਾਬਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ। ਜੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੱਸਾ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੇਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਿਹਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਅਰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖਿਝ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਸਕੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਨਿਕਲੋ ਯਾਰ, ਕਲਟੀ ਮਾਰੋ, ਆ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ 10 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜਾਨੀ ਬਾਗਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਛਾਂਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮਿਰਚ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਗਬਾਨ ਜਾਨੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਕੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੈਵਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਉਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਉਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਲਿਖਿਆ 34 ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਕੀ ਆ। 7 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਇਦੇ ਮੂਜਬ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘੁਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੂਜਬ ਨਾ ਘੁਲੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਹੋ, ਐਵਰੀ ਡੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ, ਲਾਰਡ ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਯੋਰ ਹੋਲੀਨੈਸ, ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਯੋਰ ਹੋਲੀਨੈਸ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਦੇਖਣੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਛੂਣ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਾਣ 'ਚ,
मेरे सुनन च आई रिसीव योर होलीनेस, मेरे लेटन च, मेरे उठन च आई रिसीव योर होलीनेस। हालेलुया, ओ हालेलुया। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 3000 4000 ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। 1200 ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਾਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਲਿਖਿਆ ਚੁਰਾਵੇ, ਘਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਚੋਰ ਕਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ। ਜੇ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਚ? ਪ੍ਰੇਰ ਚ। ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਦੀਵੇ ਜਗਣ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਫੇਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਆ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਵੇ, तो वो पता की कवे? वो ये कवे कि मैं जेड़ा भज के पहला आ गया उन्होंने मैं पहला मिलना वा, तो दौड़ा लग जानियां। मैनू पता इत्थे नहीं लगनियां, तुसी मैनू ऑनर दोगे कि पास्टर जी तुसी जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आम गल करन दे कि एक प्राइम मिनिस्टर दे लई सोचो, द किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, दुनिया नू बनाउण वाला वो आत्मा जिहड़ा पाणियां ते मंडराउंदा सी, वो तुहाडी और मेरी लाइफ च आ गया। असी रोज दी रोज नू समा ही नहीं गुजार रहे हुंदा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मीटिंग तो मैं इथों गया वां और 1:30-2 बजे दा टाइम आ। मैं कहा चलो यार बाइबल थोड़ी पढ़दे आ, और मैं माड़ा जिहा भी नहीं सोचा सी कि मैं प्रे करांगा। मैं कुछ समा बाइबल पढ़नी। मैं आई थिंक 2 चैप्टर पढ़े पुराने आयतनामे चों। मैं बाइबल क्लोज की, मैं सोफे ते बैठा, मैं लाब्रोंदा कीशा बारा सहंदा ब्रह्मा गैर भाषा बोल रहा, कर दिया मैं हेवनली जॉय नू टेस्ट कर रहा सी। मैं कहा लॉर्ड मैनू इस तो ना बाहर कड्डी इस लाइफ तो, क्योंकि जो तुसीं इस तरह देखते हैं कि प्रभु मैं सोचिया भी नहीं, तुसीं मैनू प्रेयर च लै जाने आ, दोपहरे प्रेयर च, शाम प्रे। प्रभु जी इस जुबान नू शुद्ध रखेंगे, किसी दी तानू दुखित करने वाली कोई गल ना निकले, कि एक ग्रेस ना घटे मेरे तो। हालेलुया। सोचो किंग ऑफ किंग साडी लाइफ च आ चुकिया है। हालेलुया। और एक क्रिश्चियन कदों एक नंबर 2 समा देण च फेल हो रहा, नंबर 1 ये ते नंबर 2 पता की आ, वो सरकमस्टांसेस देख के फेल हो रहा। तुसी स्टिल किंग बन सकते हैं और किंग रह सकते हैं, किंग ना समा रोज गुजार सकते हैं, चाहे तुहाडे सरकमस्टांसेस चाहे जिन्ने मर्जी उल्ट चल रहे हैं। ये डेवल आ जिहड़ा कह रहा फिर तेरे सरकमस्टांसेस इदां क्यों आ? जे तू किंग वा, जे किंग ना तू समा गुजारदा, जे दुनिया नू बनाउण वाले ना रोज तू समा गुजारदा, तेरे हालात इदां क्यों आ? रिजल्ट इदां क्यों नहीं आ? पैसे क्यों नहीं बचदे एंड ते? साडे कोल चीज़ लैण च क्यों तंगी आ जांदी एंड ते? ये डेवल कह दिंदा और निराश करदा है लोकां नू। नंबर 2 आए कमजोरी। नो परवाह ना करो उस चीज़ दी, तुसी किंग आ, तुसी क्वीन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ और गुजारते जाओ और गुजारते जाओ। अगर तुसी मर गए अपने आप च, हालात एक दिन तुसी देखोगे बदले होणगे, स्थितियां बदलियां होणगियां। हालेलुया। जे तू परमेश्वर दा पुत्तर ते भुखा क्यों आ? फिर
ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਾ ਲਾਲਾ ਜੋਰ, ਜਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਹੋ ਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਵਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿਸੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਦਿਸੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਦਿਸੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿਸੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਸੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨਾ ਬਚਦਾ ਦਿਸੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਰਿਬਿਊਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰੋਟੀ, ਦੂਤ ਆਉਣਗੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਚਰਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।